बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर हूँ और इस वक्त वज़ीराबाद के एक गाँव पठान वाली में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक इंदोनाक वाक़या पेश आया। एक ज़ुल्म की बड़ी अजीबो-गरीब कहानी लिखी गई है। खून के ही रिश्तेदार खून के प्यासे निकले हैं और अपने ही माड़े करीबी अज़ीज़ का हक़ मारने की कोशिश की गई है। कहानी कुछ यूँ है कि इस यहाँ पर एक मौजूद हैं बाबा जी, इनका नाम नज़ीर घुमन है। अगर कैमरामैन आपको दिखाएँ तो इनके पास ये बेचारे लावलद हैं, इनकी औलाद नहीं है, इनकी एक बीवी है। तो इनके पास कोई 4.25 एकड़ के करीब ज़मीन है, कुछ इनके पास जानवर हैं और इनका एक पंप शम्प लगा हुआ था। इन्होंने अपने एक भतीजे को कहा, जिसका नाम शकील है, कि ये जो मेरी जगह है, मुझे कल कुछ हो ना जाए तो मेरी बीवी उसको नुकसान ना हो जाए, क्योंकि बाबा जी खुद इनके डायलिसिस हो रहे हैं और इस दौरान इनको एक भैंस ने टक्कर मारी, जिसकी वजह से इनके मोहरे की आखिरी हड्डी टूटी हुई है और ये बड़े परेशान हैं। हर हफ्ते इनके डायलिसिस होते हैं। इन्होंने अपने भतीजे को दिया कि ये जगह मेरी बीवी का नाम करवाई जाए और उसने ज़ालिम ने जगह इनके नाम करवाने की बजाय पहले अपने नाम करवाई और फिर किसी को बेच के खुद फ़रार हो गया। इसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। हम इनसे बात करेंगे, फिर पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं, आपको इंसाफ क्यों नहीं मिला। इनको तब पता चला जब ये इनके पास एक बिजली का बिल आया जिसके ऊपर शकील का नाम था, नज़ीर ये जो बुज़ुर्ग है इनका नाम नहीं था। तो इन्होंने जब रब्ता किया वाबा दफ्तर से, तो इनको पता चला कि इनकी जो ज़मीन है वो तो इनके भतीजे के नाम है। ये इस घर की हालत है, ये अकेला शख्स यहाँ पर आता बुज़ुर्ग आदमी है। हम इनसे बात करेंगे और फिर इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके साथ क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है अंकल जी आपका? मैं क्या हुआ आपके साथ? बीमार हाँ। मैं चलिया मैं मतलब वाश कराना है, गुर्दे का नुक्से हड्डी भी टुटी है। मैं आख्या कि जरा मैं बीमार हाँ तो मौत का कोई पता नहीं है, तो तू मेहरबानी करो तो मतलब मैं भी चलना वा है, तो उत्थे मतलब मेरी बीवी के नाम इंतकाल करा दो ताकि मेरे बाद इन्हें कोई परेशानी ना हो है। उत्थे गए हाँ तो इन्हों मतलब उत्थे को बंदा से उसने गिटमिट की सारी गलबात सजाई सी है, क्योंकि साड़ी 4 दिन बाद पहला गल हुई सी। इन्हों वो मेरा अंगूठा लवाया है, तो इन्हें आख्या जाओ तुम वाश कराओ काम हो जाता है। मैं वाश करा छड्ड आए ने तो कराते रहे ने। इन्हें 8 कनाल मतलब मेरी बीवी के नाम लवाई है, तो बीवी मतलब 26 कनाल अपने नाम लवा गया। एकड़ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ या ਤੇ 3.5 ਕਿੱਲੇ ਆਪ ਲੈ ਗਏ। 3.25 किले आप लै गया। अच्छा सानू कोई पता नहीं सी, जिस बिजली का घर का बिल आया ना तो वो वेख्या तो वह ना तब्दील होए है। अच्छा फिर मैं उन्होंने आख्या मैं तू ये की कीता है, अज मैं ठीक वापस कर देना, मेरे को गलती हो गई है। तो वो फिर वापस करने को गया, वो जमीन बेच के मतलब बाहर नस गया। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? पुलिस ने जनाब दसा फिर सारे इतलाह की ऐसा तो आया है मौका जोता भी लै गया शापा जोता लै गया। अज फिर गए थाने, अज इंशाल्लाह सीपीओ ने मिल के पर्चा दर्ज करा दिया। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਸੀਪੀਓ ਨੇ ਬੜੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ, ਬੜੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ, ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? नहीं मैं नहीं जा, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾ ਕਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਸੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਡੰਗਰ ਮਿਸਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਬੱਜੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਵੇਚ ਗਿਆ? ਅੱਗੋਂ ਵੇਚ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ 2 ਨੰਬਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੰਗਲ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਨਲਕਾ ਲੱਗੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੌੜੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੈ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸਾ ਛੜਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਮਤਲਬ ਸਿੰਧ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਸਾ ਛੜਿਆ ਨੇ। ਡੰਗਰ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖੜ ਪੜੇ ਬੱਝੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘੱਲਣਾ ਮੈਂ ਬਾਈ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ 7-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। 7-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਅੱਜ ਉਸ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਕੋਲੋਂ, ਸੀਪੀਓ ਜਾਂ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ?
ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ। जनाब CPO साहब, ये गुजरावाला या सलीम साहब, ये एक बुज़ुर्ग आदमी है, हम इनके लिए आए हैं इतनी दूर से। आपसे अपील है कि इनका मसले को सुना जाए और इनकी मदद की जाए जितनी जायज़ इनकी मदद हो सकती है। ये बुज़ुर्ग आदमी हैं, चल भी नहीं सकते, बीमार भी हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी भी टूटी हुई है और उसके अलावा ये डायलिसिस के मरीज़ हैं। अच्छा, तुसी इन्हां दी बीवी हो? हाँ जी। तुसी कुछ कहना चाहते हो? की होया तुहाडे नाल अम्मा? ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਗੋਲਾ ਵੀ ਟੁੱਟਾ ਸੀ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਟੁੱਟਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੇ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਕੀਲ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਵਾ ਛੱਡ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਖੜਿਆ ਉੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਗੁਰਦੇ ਵਾਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜੇ ਇਹ ਆਖ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੀਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਰਜ਼ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਆਏਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਵੇ ਸ਼ਕੀਲ ਤੇ ਅम्मा जी, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ। ਓਹੋ, ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵੇ ਸ਼ਕੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖੂਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਓਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖੂਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸੁ ਵੱਡਾ ਉਹ ਵੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਆਈ। ਓਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾ 8 ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹੜੀ ਤੇ 26 ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਇਆ 7, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਬਿੱਲ ਕਰਾਓ, ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਾਨਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੀਜਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਛੱਡ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਇਆ ਵੀ ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 30 35 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ? ਵਾਪਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਇਹ ਆਪਣੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਕੀਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਲਵਾ ਹੜ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਫਰਾੜ ਦਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖੂਹ ਦੇ ਇਹ ਨਾਲ ਖੁਦੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਇਤੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਡੰਗਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਘਰ ਆਂਦਾ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪੀ ਲਵਾਈ ਸੁਣਾ ਤਰਾਈ 26 ਕਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 26 ਕਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 8 ਕਨਾਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਵਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਵਾਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੂ ਦਿੱਤੀ ਸੂ 14 ਕਨਾਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਸੁਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੇ ਦੇ ਛੜੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਵੀ ਨਸਾ ਛੜਿਆ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕਾਂਪੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਕੋੜ ਘਰਾਣਾ ਨਲਕਾ ਪੀਟਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਜੀ ਆਖਿਆ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਣਕ ਦੇ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਨਲਕੇ ਪੀਟਰ ਪੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਐਸਾ ਚਾਹਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ इनशाअल्लाह। मेरी गुजरांवाला के CPO साहब या सलीम साहब से गुजारिश है कि मुझे किसी ने बताया कि इन बुज़ुर्गों के साथ ये हो रहा है, तो मैं सारे काम छोड़ छाड़ के यहाँ पे आया हूँ कि इनको इंसाफ मिले। मैंने अपने हिस्से का रोल जनाब CPO या साहब अदा कर दिया है। अब आपका और आपकी टीम का रोल है
मज़ा तो तब है कि इन गरीबों को, मजलूमों को, बुज़ुर्गों को इनका इंसाफ मिले। दोनों आपकी उम्र कितनी है? ਉਹ ਇਹਦੀ 70 75 70 75 ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏ ਨੇ। अच्छा ये ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। हाँ। जनाब सीपीओ साहब ये 70-75 साल के बूढ़े हैं और इनकी कोई औलाद भी नहीं है, इनका कोई सिफारशी भी नहीं है, इनके अब आप सिफारशी हैं। मुझे किसी ने बताया तो मैं आ गया। अब हमारी आपसे गुजारिश है कि इनके आंखों में बहने वाले आंसुओं को आप पूछें और अपनी पुलिस को टाइट करें। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक बंदा 50-60 साल से एक जगह पे बैठा है और वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसका सिर्फ कसूर क्या है कि अपने करीबी अजीज़ पर वो एतमाद करता है और वो इसके साथ फ्रॉड करके चला जाता है। बड़े बड़े फ्रॉडिये आपने पकड़े हैं, इस फ्रॉडिये को भी इसके अंजाम तक पहुंचाएं, इन गरीबों की ज़मीनें इन तक दिलवाएं और इसका जो अजर है वो हमें, मुझे और आपको इंशाअल्लाह अल्लाह दे।